ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Namaste. Today I have had many requests for that spiritual videos. They wanted to know the impact of different Devata worship. So today I will be talking about the Kala Bairava Sadhana. Now many people think doing Kala Bairava Sadhana is very easy. Wrong. Kala Bairava Sadhana is opening of the black vortex. There are two vortex which are available in the world, the white vortex and the black vortex, and the black vortex is the representation of the death vortex, and the black vortex is the culmination of many lower astral spirits, the spirits which helps God to what you call during the journey of death and also take people into the course of death. The Tibetan calls it as the bardo. So there are two kinds of vortex which are available, the black vortex and the white vortex. The Kala Bairava Sadhana is the representation of the black vortex. That is why all the people who do Kala Bairava Sadhana or any kind of Bairava Sadhana, they try to wear black color clothes. They wear black color clothes. In fact, it is only two religions which wear black color clothes. One is the Muslim religion, other one is the Kala Bairava Sadhana religion. And the other most important thing is it is a Shaivite way of worship, but it is the Ugra form of worship. The Kala Bairava worship is not benign and many people are not aware. There is Sattvic form of Shiva which is worshipped in the Shaiva Siddhanta. Now, for example, it is the Soma Skandar, like that it is worshipped in the Shaiva Siddhanta, whereas this is a Ugra form of Shiva. In fact, the ultimate Ugra form of Shiva is supposed to be Kala Bairava, and it deals with the death directly. Now, many people are not aware that it deals with the death directly. So, when you do the Kala Bairava Sadhana, you cannot continue in your professional life. It is all bullshit that all these people talk about it. In fact, you will wake up late in the night, you will be sleeping in the morning when you are doing the sadhana correctly. Your third eye will open. You will also be able to see lot of bhutas, pretas, pishashas. All the lower astral you will be able to see. You would be call it as a semi-clairvoyant towards the lower things, and also you will become very intuitive and psychic. You would be able to find out about thieves. When somebody is stealing, somebody is thieving, you would be able to identify the thief very easily. That is why Kala Bairava is worshipped by the Nepalis, because most of them worship as Gurkhas and most of them worship in the night. I mean, they stay awake in the night. So that is why Kala Bairava Sadhana is done, and it is also what you call Veer Sadhana. It is not a Sattvic Sadhana the way it is being promoted. It is a Veer Sadhana. When you do the Kala Bairava Sadhana, slowly you will start eating non-veg. You will also drink a lot. You will start using drugs. Now, the usage of drugs depends on different kinds of people. You can use marijuana, you can use LSD, you can use amphetamine. All these things you can be you will be using. For example, I saw the latest video of Nityananda. He is trying to project as if he is enlightened. No, he has taken proper drugs, and there is a gap between the thinking and the speech. That is actually will happen. So if you take drugs, you can see it. I've seen many followers of these so-called Gurujis across India, and including the Gurujis, they do take what you call it, a huge dose of what we call it as the what you call narcotic substances.
That includes some of the Coimbatore Swami who is at 62, looks like 82, and who likes to teach yoga and claim himself to be a guru of everyone. And that man also take drugs because they feel only if the drugs, their mind is very, very clear. So when you do Kala Bhairava sadhana, you will get attracted to samshans, you will get attracted to death. You will there will be a lot of death and death-like situation which will happen. You will also attract a powerful enemy where you will have to quell the enemy using what you call it as powerful mantras and to quell the enemy. So therefore it is very, very important that you please understand the Kala Bhairava sadhana. That is why there was a lady who had a girl child in the Nityananda ashram who got killed. Remember, that is the effect of Kala Bhairava sadhana. When you do the real Kala Bhairava sadhana, definitely there will be death which will be happening, the death vortex which will be opening. That is why all these sadhus, they leave the world, they become very aloof, and they are very deeply connected with the samshan. They are no longer part of the world. They sit in the Harichandrika Ghat or Manikarnika Ghat, and they try to understand the death and death sequence. Now, the so-called Gurujis who are not aware, I will give you an example. There was a guy who started chanting Om Kala Bhairavaya Namaha, and so his wife asked him, what are the effects, sir? In fact, he is a big executive in an organization. In fact, he was working for Huawei, and I told him he'll definitely leave the job. The guy left the job. He was forced to resign, and within a matter of 6 months. And Kala Bhairava sadhana is a Veer sadhana, so it will just pull you out of the world. You cannot live in the world and do that sadhana, and you will know the secrets of death and dying using that particular sadhana. So if you think you will become famous, you will become rich, all that thing is all rubbish. And many so-called Gurujis who are promoting this sadhana are rich and famous because they don't do the sadhana. They are all the time promoting, they are all the time talking to people. They are not really doing the sadhana. That's why they have a problem. In fact, the Coimbatore Swamiji had come to the extent of he is going to renovate Shamsan. That is the part of the Kala Bhairava effect. And people who do the Kala Bhairava sadhana are not allowed to go inside the houses because lot of negative vortex opens up. So people fall sick, people die, and women become widow if they do the Kala Bhairava sadhana. So please understand, this is a Ugra sadhana, Veera sadhana, which will just spin you out of the world, and it is a negative vortex. That's why they use the negative time. Ashtami, Navami, Amavasya, Tuesday, Saturday, all the things are considered, and also the dog is given importance. People feed the dog, people bring about the dog. And also the Abhishekam for the Kala Bhairava is not done using buttermilk, but it is doing alcohol. There are many idiots, spiritual idiots, who try to keep the Hanuman's Hanuman's thing as a Kala Bhairava thing. Wrong. Kala Bhairava sadhana requires the usage of rum. In fact, the military rum is considered auspicious, and the rum is in fact done as a abhishekam for many people. And some people go to the extent of eating in kapal. They take a kapal, clean it up, and they eat it across. This was actually done by the Shiva. It is called as the Pichantar sadhana. In fact, Shiva becomes a beggar after removing the Brahmin, after removing the Brahma's head, and he eats it. And one of the very famous temple is the Kapal Ishwara. The Kapal Ishwara temple, it is in Mylapore. It is not Kapal Ishwara, it is Kapala Ishwara. Kapal, the holder of the skull. That is the temple, and normally they give Brahmana Bali. That is why Shankara, in fact, was pulled by the Kapalika Marga, and therefore there are 4 levels in the Saiva Siddhanta. It is being written Pashupatinath Marga, Kapalika Marga, Agora Marga, and the Vama Marga. All comes under the left-hand techniques of God. It does not have any rule. You need not have bath, you need not do yoga, you need not talk softly. In fact, you are expected to talk
all bad words. If you go to a Kapalika sadhana person, he will abuse you. He will not try to bless you. Whatever he abuses, it will come as a removal of the karma. That is why it is called as the reverse sadhana. Now many people are not aware because they have never studied Tantra textbooks. They have never practiced. All the time it is about leaving gas, because they believe if they have a long beard, white beard, they believe that they have understood everything. Wrong. Actually the Kala Bairava sadhana is the opening of the death vortex. So when you do the sadhana, ultimately you will come to the Shav sadhana. Shav sadhana is laying the fresh body which has died, and you are trying to get inside the Bairav vortex and try to go to the astral and come back. Now this is called as the Shav sadhana. It is a very ugra sadhana. In fact, many Tantra textbook talks about killing young people and trying to do the Shav sadhana. And most of the time it will be a woman who will be your guru. It will not be the man. Now many people try to do Tantra sadhana using a man as the guru, elderly man. No, Tantra sadhana requires women. In fact, the great Saraha, one who wrote the Buddhist song of Mahamudra, actually had a Fletcher women, low caste women as the thing, and he goes on to practice the Tantra in the Samshan ground. So please understand all these things, and it is a very intense sadhana. It will just flip you off the base. And many people try to give Bali. That is why in Nepal they have called the Chandamal festival, where they give many goats, sheep, buffaloes are all given as the Bali. This is a Bali sadhana, and it will attract enemy. That's why Nityananda was not able to hold on to the sadhana. He had very powerful enemy coming over. He had to give Bali. I believe that these people are even capable of murdering because they want very fame and name across a person. So please understand the impact of Kala Bairava sadhana. I would request you, if you are a householder, if you have kids, don't do this sadhana. It is not for normal people, it is for hard veterans who are battlefield. Now this sadhana can be easily done by policemen, by military people, by medical surgeons, and by people who are in the in the profession of detective, and who are all the time who have enemy and who are fighting about it. So this is the way you can do the Kala Bairava sadhana. These are suited across. So please don't get carried away by all these Gurujis. Yat Devata Tat Bhava. Ultimately you would like to become naked. You will not like to wear a clothes. That is why Vatuka Bairava and Kala Bairava are portrayed naked. And therefore many people confuse with this with Dattatreya sadhana, because Dattatreya also has dogs. No, wrong. Dattatreya sadhana is very different. I would talk about it one day. So when you do hardcore sadhana, you will be forced. That's why many people, when they do hardcore sadhana, leave their family, leave their wife, leave their children. They become very lonely. Somebody was doing a Baglamukhi sadhana. He asked me, what is the first indicator? I said, he will not be able to stay with his family. So remember, when you do tantric sadhana, you should be able to willing to face the consequences. Thinking you will make a lot of money, you will become rich and famous. Wrong. In fact, many people will be abusing you. And this Kala Bairava sadhana in Tibet is called Heruka. Heruka means blood drinker. They keep a kapal, in that they fill the blood and they offer it as the Naivedya to the Devata. So please understand, all these people are dabbling with the Tantra without an understanding, and it is because they have a long beard. Actually, I met a guy, his name is some G or something like that. I asked him what he has studied. He has a long beard, wears a pajama, and he believes that he is a Guruji. This is a way of cheating people, because unless you do the Tantra sadhana, it is not possible. Please ask them what is the book they use. They have no idea. The original book is the Rudra Yamal Tantra. It is the Shiva Agama. It is deeply given into it. And Mahamantra Abodhi, Mahamantra Nirvana, which talks about it. I am not the normal guy who is like who's like growing beard and you want to appear calm. No, I am doing sadhana. But I am just sharing with you the consequences of your sadhana. So please do take care, and I wish you all the best. May all beings get enlightened. May all beings be useful in this video.
I thank you so much. Please click the subscriber button. You'll also be getting worthful content for this particular thing. Thank you. The Indians have a wonderful sadhana in terms of Sandhya Vandana. In Sandhya Vandana, there's a particular sadhana called Brahma Yajna, Rishi Tarpana, which is there across as a person. Now, I have seen in many people who have psychiatric problem in their house or who has murder, suicide in their house, they are unable to do the Tarpana properly. They are unable to do the Shraddha of the year properly. They have a lot of problem into their life. They are emotionally very disturbed. They have a lot of difficulty. Whenever you do Brahma Yajna, there is a lot of ancestors who become very happy, and the entire Rishi Parampara becomes very, very happy across as a person. Now, you can see the world as a portal, and the world portal is connected to the Sukshama world, what you call the subtle world. The subtle world has a lot of being, and the subtle world has a lot of connection. Now you take a Google. Now you take your cell phone. You are the cell phone. You are connected with the many apps, and one of the app is the lineage karma. Now when people die, they are very hungry and they are very thirsty. They have a particular speed in which they have hunger and thirst. Now what happens is, all these people are not fed, all these people are not feeling peaceful within themselves. So that is why they tend to curse their entire lineage. They feel very bad about it. So in turn, you have a lot of mood swing. That's why many people have mood swing in Tuesdays and Saturdays when the lower astral world opens up. During the Ashtami, Navami, Dasami and Trayodasi, Shashti and the Pratipada, many people have a lot of mood swing, especially towards a Rahu Kal. All these things, people have a lot of mood swing across. That is because the lower astral world opens up, and their what you call the psychic body gets connected to their ancestors, and normally they pick up the disturbance like a resonance, like the two share it, like that kind of thing. The resonance happen, and they find it very, very difficult. So doing the Tarpana helps you to calm your mind, and also the Tarpana has to be done for 96 days. Now if you do Brahma Yajnam, which is very, very good, you are doing the Rishi Tarpana, because as you proceed forward, you will have to take the refuge, and you will have to acknowledge the great masters and the great beings of light to help you travel in the path. Now spirituality is a slow process, it's a step-by-step process for most of the people. Very advanced soul and sadhak will be able to take the leap, step and jump. Now all these people are not aware that it takes time. The so-called modern gurus promise instant enlightenment, and all that thing is fake. So in the tradition, this is a wonderful technique. If your family is fighting, if there is moon ragu, if there is suicide, please do Brahma Yajna every day. It will help you to calm your mind, clear your aura and chakra. The connection with the lower astral will go away as a person. So this is a wonderful sadhana of doing Rishi Tarpana, in that you give Rishi to Kanda Rishi and to all the other great Rishis, and also you can do it the Bodhayana style or the normal style across the person. Now many African countries and many aborigines try to get connected to their ancestors. Now this is something which many people are not you have a system and a structure in India where you can get connected. And also the most important day is of Adi Amavasya, or that of Dhanur Amavasya, or that of Meena or Kanya Amavasya. They expect you to give the Tarpana. So please do give the Tarpana properly, and it can have a lasting impact where you will not have psychiatric problem, where you will not have a lot of difficulty across as a person. Sandhya Vandana is worshipping the Pitru, sun and the Rishis and the Navagrahas during the Sandhya Kal time. That is called Sandhya Vandana. Vandana means worship. Sandhya means the time in which you do the worship. And I request you to in Tantra, a lot of people use narcotic substance.
like ganja, bang is being used, and some people go to the extent of using morphine and cocaine and a variety of things. First of all, now these things are used to open up your energy body. See, normally people are identified with the physical body, so the narcotic substance is taken so that you can travel in the energy body faster, happier, easier. That is the first use of narcotic substances. Like you take alcohol, you are not worried about your image, you are not worried about your qualification, you are just you. So the second use of this is, this leads to a lot of karmic churning. Therefore a person should be able to face the karmic churning in his life. Now without this understanding, if you take the narcotic substance, you will go into nasha. Nasha means you feel very tipsy, drowsy, without trying to control it. Tantra talks about using the will to control the nasha and try to use that, what you call it as altered state of consciousness, to go into the astral world. So therefore the first usage of the narcotic substance is to relax your personality, is to identify more with the subtle world and travel into the subtle world faster. For example, the traveling in the subtle world is done by the ascetics by inducing a lot of pain. They leave the body, which can be used for astral travel. Each of these aborigines have a different methodology, but using the narcotic substance like ganja, abin will be able to help you to relax the personality. But it has its own side effects because it can lead to the what you call depression, suicidal tendency, and also obsessive compulsive neurosis and shutting down of the heart chakra, where you become very selfish and addicted to drugs. You need to be very careful about this. Many people drink a lot and they spoil the liver and they die across. So you have to take ayurvedic treatment to overcome all these things across. Otherwise you are going to have a lot of problem and issues with regard to your health. But it's very important to use the narcotic substances in stage by stage rather than trying to use it in one go. Also, when you take narcotic substances, you cannot go back to the physical world. You cannot be a corporate person and then try to practice tantra. It is like cutting the cords and directly involving the sadhana, and hell or high water, you have to face the sadhana. So become very careful in using the narcotic substances, whether you will be able to take. Normally the tantric people take two things. One is the rum. They don't try to take whiskey, brandy, gin or anything like that. The second thing is they also talk about having ganja. The other kind of narcotic substance are not encouraged. For example, in the West they talk about the physical, artificially made opioids, artificially made narcotic substances. Tantra does not talk about it, because sometimes these narcotic substances can lead you to real lower astral world and you will find a lot of bizarre things happening. Also, when you take narcotic substances, opening the chakras, tearing the chakra wall and the defense can become very easy. But you need to become very clear whether you are going to get intensely involved in this kind of sadhana. And also they take a lot of heavy meat because it helps them to ground the energy a lot. For example, a pork meat or for example a buffalo meat, they take it across because it kind of acts opposite to the ganja and the nasha what they are having, because it helps them to ground the energy. So without understanding this, do not try to take the what you call narcotic substances, because it can lead you to addiction, depression, psychiatric problem. And many of these so-called sadhus find it very difficult even in their deathbed to give up the narcotic substances. I know one person who was like he told he could leave the narcotic substance and all. It turned out to be a big failure, where he is a chronic addict and he finds it very difficult. He tries to follow the 13 steps principle and all that. Please understand, you can the lower astral can really tempt you, possess you without you understanding these kind of sadhana. Therefore, it's very important that you are very careful, you train yourself slowly in the
narcotic substances. Keep watching the video because these are experience videos rather than that of theory, which will really help you a lot. Thank you. வணக்கம் நேயர்களே, டெல் சங்கர நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இன்று நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் பரிகார ஜோதிடர் திரு குருகிருஷ்ணன் அவர்கள். ஆதேஷ் இந்த பரிகார ஆராய்ச்சி மையமும் வச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு உலகவியல் ஜோதிடம் குறித்து பல தகவல்கள் உங்களுக்காக சொல்ல இருக்காங்க. நீங்க சாருடைய அப்பாயின்மெண்ட் நம்பர் வாங்குறதுக்கு டிவில ஸ்க்ராலிங் என்ற நம்பருக்கு நீங்க முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். இப்ப இந்த உலகவியல் ஜோதிடம் பத்தி நாங்க உங்க மூலமாக தெரிஞ்சுக்க விரும்புறோம் சார். உலகவியல் ஜோதிடம்ன்றது பேசிக்கா இப்ப உலகத்துல நடக்கிற பொலிட்டிக்கல் ஈவென்ட்ஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவென்ட்ஸ், ஸ்டாக் மார்க்கெட், கமாடிட்டி, வெதர்ஸ், அதை பத்தி எல்லாம் பேசுறது தான் உலகவியல் ஜோதிடம். அது நிறைய அஸ்ட்ராலஜருக்கு தெரியாது. அதுக்கெல்லாம் நிறைய வித்தை தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்ப நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட 20 வருஷமா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது சிஃபி.com அப்படின்ற இதுல உலகவியல் ஜோதிடம் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரெடிக்ஷன் இந்த 2 கரெக்டா வந்தது. ஒன்னு வேலைக்காரன் படம் ஜேம் ரவியோட அண்ணனோட படம் ஸ்மாஷ் ஹிட் அப்படின்னு சொன்னேன். படம் ஸ்மாஷ் ஹிட்டு. அதே மாதிரி இந்த T20 சீரீஸ் இந்தியா வின் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுவும் கரெக்டான ப்ரெடிக்ஷன் தான் வந்தது. இன்ஃபேக்ட் ஒருத்தர் வந்தாரு. அவர் என்ன கேட்டாரு, நீங்க சொல்ற ப்ரெடிக்ஷன்லாம் கரெக்டா இருக்குமா? நாம பாத்துக்கோங்க, இல்லைன்னா என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்க என்ன இந்த T20 மேட்சுக்கு தான். அதே மாதிரி மூன்றாவது இப்ப இந்த வருடம் 2018 வருடம் இந்தியாவுக்கு மிக சிறப்பு வாய்ந்ததா இருக்கும். எஸ்பெஷலி ஸ்போர்ட்ஸ்ல கிரிக்கெட் அண்ட் பேட்மிண்டன்ல இந்தியா இன்னொரு அடுத்த லெவல்ல வரும். இன்ஃபேக்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பேட்மிண்டன்ல இந்த வாட்டி PV சிந்து, கிடம்பி அவங்கெல்லாம் சூப்பர் சீரீஸ் டைட்டில் நிறைய மற்ற கண்ட்ரிங்களை விட வின் பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி விராட் கோலிக்கு இந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கா டூர் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப ரிமார்க்கபிளா இருக்கும். அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி தோனி வில் கண்டினியூ டு பேட். அதான் ரவி சாஸ்திரியே சொல்லியிருக்காரு, அவர் இன்னும் நிறைய ஸ்டாமினா அவருக்கு இருக்கு அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு நான் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெடிக்ஷன் கொடுக்கணும்னு ஆசை. என்னால் கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா அது சேனலோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அதே மாதிரி எக்கனாமிக்கலா இந்தியா மிக சிறந்த ஒரு ஃபேஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இந்தியாவுக்கு ரிஷப லக்னம், கடக ராசி, அதுல இப்ப சந்திர தசை நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இந்தியாவுக்கு சூப்பர் டூப்பரான growth பல செக்டர் பல செக்மெண்ட்ல. அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட் டவுனா இருக்கு, அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பிக்கப் ஆகிறதுக்கு. இந்தியாவோட ஸ்டாக் மார்க்கெட் நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி பொதுவா பெரிய மேஜர் டிசாஸ்டர்லாம் வராது. ஆனா வயதான நிறைய பாலிட்டிஷியன் இறக்கறதுக்கு இந்த வருஷத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆஸ் யூஷுவலா கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். உலகவியல்ல நார்த் கொரியால தேர் இஸ் அ வெரி குட் பாசிபிலிட்டி அமெரிக்கா பாம் பண்ணுன்னு. அதாவது நார்த் கொரியா எங்க இருக்குன்னே நிறைய அஸ்ட்ராலஜர்ஸுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஓரளவு புரிஞ்சவங்களுக்கு இது புரியும். ஓகேங்க சார். அப்போ உங்ககிட்ட ஜாதகம் பார்க்க வந்தவங்க இல்லைனாக்கா பரிகாரம் கேட்டு அவங்களுக்கு பலன் நிறைய கொடுத்துருப்பீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அம்மா வந்தாங்க. அந்த அம்மா பெங்களூர்ல கல்யாணம் பண்ணின்னு போயிட்டாங்க. நிறைய பேர் என்ன ரிக்வஸ்ட் பண்ணாங்க, தயவுசெய்து பேரெல்லாம் சொல்லாதீங்க அப்படின்ட்டு. அதனால நான் பேர் சொல்ல, இல்லைன்னா நான் பேர் சொல்றதுக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, என்கிட்ட நான் சொன்னேன் நாகர் அபிஷேகம் போய் பண்ணுமா அப்படின்னு. இல்ல பண்ணா நடக்குமா, எனக்கு 35 வயசு ஆச்சு அப்படி இப்படின்னா. நான் சொன்ன பண்ணுமா, உங்க அம்மா தான் உனக்கு எதிரி, உன்னை கல்யாணம் பண்ண விட மாட்டாங்க, அந்த ஜாதகம் இந்த ஜாதகம் நிறுத்திடுவாங்க, ஷூர் ஷாட்டா நீங்க சக்சஸ் ஆவீங்க அப்படின்னு. அவங்க பண்ண 15ஆவது நாள் யாரோ ஒரு ஆரோஸ்கோப் எடுத்துக்கோமா சீக்கிரமா ஆயிடுன்னு. அதே மாதிரி த்ரூ ஆச்சு. அதே மாதிரி பூனா ஏர்போர்ட்ல நான் கிளாஸ் எடுத்து வந்துட்டு இருந்தேன். ஒரு பெரியவர் என்னை பார்த்துட்டு புக்கு படிச்சிருந்தாரு. நீங்க தானே கோபாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னாரு. ஆமாங்க அப்படின்னு. நீங்க நிறைய ஆசீர்வாதம் வாங்கப்பட்ட ஒரு ஆத்மா, நீங்க எனக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னாரு. ஆமா அப்படின்னு. அவர் பெரிய ப்ரொடியூசரா இருந்தாரு, பிலிம் ப்ரொடியூசரா இருந்தாரு. அவர் யாருன்னு பேர் சொல்ல விரும்பல. அவர் சொன்னாரு, நீங்க சொன்னது எக்ஸாக்ட் சார், நான் என்னமோ உங்களை பத்தி நினைச்சேன், உங்களுடைய டிரான்சிட் ரூல்லாம் சூப்பர் டூப்பர் ரூல் அப்படின்னாங்க. இது ஒரு அனுபவம். மூன்றாவது அனுபவம் ஒரு பொண்ணும் பையனும் லவ் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த லவ் பண்ணவங்களை என்ன பண்ணாங்க, இருக்கிற எல்லா அஸ்ட்ராலஜர்ட்டையும் கூட்டின்னு போயிட்டு அவங்களுக்கு சீக்கிரமா அந்த பொண்ணுக்கு மறுமணம் செய்ய வேண்டியிருக்கும். லவ் பண்ணா கீழே போயிடுவான், மேலே போயிடுவான், என்னென்னமோ வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் எழுதிண்டே இருந்தாங்க. என்கிட்ட வந்தாங்க. நான் சொன்னேன், நான் முகூர்த்தம் டேட்டு குறிச்சு கொடுக்குறேம்மா, உங்களுக்கு நல்ல விதமா கல்யாணம் நடக்கும், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நல்லா இருப்பீங்கன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்தது. அவங்களுக்கு 2 ஆம்பளை குழந்தை பிறந்து அவர் ஃபாரின் போயிட்டாரு. அவர் எப்பயுமே எங்களை பார்க்கும்போது அவர் என்ன சொல்லுவாரு, நீங்க ஒரு பெரிய நல்ல மனிதர் சார்,
எங்கள் லைஃபையே மாற்றி வச்சிங்கன்னு. அதே மாதிரி இன்னொரு பொண்ணு இருந்தா, அவள் பேர் நான் சொல்ல விரும்பலை. அந்த பையனும் அந்த பொண்ணு வந்து என்னை பார்க்க வருவாங்க. அந்த பையனோட ஹாரோஸ்கோப்பை பார்த்துட்டு அந்த பையன் வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்னு எனக்கு தெரியும். நான் ஒரு நாள் போத்தீஸில் புடவை யாருக்கோ எடுக்க போகும்போது அந்த பொண்ணை பார்த்தேன். நான் கூப்பிட்டு சொன்னேன், இல்லைம்மா அந்த பையன் சரியில்லை, எனக்கு ஏதோ தப்பாக படுது, விட்டுடுமா அப்படின்னு. இல்லை அப்படின்ட்டு அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பையனை கல்யாணம் பண்ணாங்க. அந்த பையன் திருப்பி இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டான். அதுக்கு இவளுக்கும் குழந்தை கொடுத்துட்டு அவனுக்கும் குழந்தை கொடுத்துட்டு அது இன்னும் வரைக்கும் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கு, சால்வ் ஆகாத இஷ்யூவாகவே இருக்கு. அதே மாதிரி அடுத்தது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி காலர் லைன்ல இருக்காங்க, பார்க்கலாம் சார். வணக்கம் டயல் சங்கரா. ஹலோ வணக்கம், எங்க இருந்து கால் பண்றீங்கம்மா? உங்க பேர் சொல்லுங்க. என்ன கேக்குதா உங்களுக்கு? சொல்லுங்கம்மா, பேசுங்க, கேக்குது. கேக்குது எனக்கு. ஹலோ ஹலோ வணக்கம், குருகிருஷ்ணா சார் கிட்ட பேசணும். பேசுங்கம்மா. யாருக்காக பலன் கேக்குறீங்க? பாலாஜி அவன் பேர் வந்து கிருஷ்ண பிரசாத்ங்கிற பையனுக்காக கேட்க போறேன். அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் 6/5/1990. 6/5/1990. டைம் ஆஃப் பர்த் PM. என்னம்மா? 1:28 PM. 1:28 PM. ஓகேமா. பிளேஸ் ஆஃப் பர்த்? டேட் ஆஃப் 6/5/1990. ஓகேமா. பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் எந்த ஊர்ல பிறந்தாங்க? 1900. பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் மதுரை. மதுரை. ஓகே, உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு கேளுங்கம்மா. அவன் வந்து படிக்க பிகாம் படிச்சான். ஓகே. அப்புறம் வந்து ஏதோ படிச்சான் பிகாம். அப்புறம் CA படிக்கலாம்னு சொல்லி படிக்க வச்சாங்க. ஏதோ இதுக்கு போனா, ஆனா வந்து எதுவுமே அவனுக்கு ஒரு மாதிரி பிடிக்காத மாதிரி. நீங்க வந்து பிராமினாமா? நீங்க பிராமினா? ஆமா ஆமா. இந்த பையனுக்கு சனி ராகு இருக்குமா? நீங்க வந்து அது தெரியாது எனக்கு. சனி ராகு தோஷமா? ஆமா. அவன் நட்சத்திரம் இது. ஓகேங்களா? அவன் நட்சத்திரம் வந்து கன்னி ராசி. அதான் இல்லம்மா, நாங்க சொல்றத நீங்க கேளுங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம். நாங்க சொல்றதை கேளுங்க. அஸ்த நட்சத்திரம். இந்த பையனுக்கு சனி ராகு தோஷம் இருக்கு. அதனால இந்த மாதிரி படிக்கிற இவங்களுக்கு வந்து படிச்ச படிப்பும் அவங்க செய்யற தொழிலுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்காது. அவங்களுக்கு படிச்ச படிப்பும் அவங்களால வந்து தொடர்ந்து அவங்களால வந்து வேலைக்கு போக முடியாது. இப்போ அவங்க ஏதாவது IAS CA அந்த மாதிரி எழுதினாங்கன்னா அவங்க ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க. அதுக்கோசரம் அந்த அம்மா சர்ப்பசாந்தி பூஜை பண்ணாதான் அந்த இது வந்து ரிலீஸ் ஆகும். நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா, வெறும் கல்யாணத்துக்கு மட்டும் சர்ப்பசாந்தி பூஜை பண்ணா போதும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து தவறான வழக்கம். சில ஆங்கிள் படிப்புக்கு பண்ண வேண்டியது இருக்கும், சில ஆங்கிள் தொழிலுக்கு பண்ண வேண்டியது இருக்கும், சில ஆங்கிள் குழந்தை பரப்புக்கு பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இட் டிபெண்ட்ஸ். இந்த அம்மாவோட பையன் CA வந்து முடிக்க மாட்டான். எனக்கு பரிகாரம் மேல நம்பிக்கை இல்லை, நாங்க வந்து இன்டெலெக்சுவலா சால்வ் பண்ணோம். இன்டெலெக்சுவலாம் எந்த விதத்திலையும் சால்வ் பண்ண முடியாது. வயிற்று வலி டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு நாங்க வயிற்று வலி சரியா போயிடும்ன்ற மாதிரி தான் இது. அதனால கண்டிப்பா அவங்களுக்கு பரிகாரம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். தொடர்பு கொண்டதற்கு நன்றிமா சார். உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க சார். அதான் இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து வந்தாரு. அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, நான் பிசினஸ்ல ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கு சார், எனக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல அப்படின்னாரு. அவர் வந்து நான் சொன்னேன், நீங்க புது இடத்த எடுங்க, என்கிட்ட வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு ரீஇனாகிரேட் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு. அவங்க புது இடத்த எடுத்தாரு. அவர் வந்து ஒரு வேர் ஹவுஸ் தான் எடுத்தாரு. அந்த வேர் ஹவுஸ்ல போயிட்டு எனர்ஜியை கிளியர் பண்ணிட்டு அந்த வேர் ஹவுஸ்லயே வந்து நான் பூஜை பண்ணி கொடுத்தேன். இன்னைக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய பர்னிச்சர், அந்த இடமே ஃபில் ஆகிற அளவுக்கு அவர் வந்து வச்சுட்டார். சரிங்க சார். இந்த மாதிரி பல அனுபவங்கள். கண்டிப்பாக சார். சார், இந்த பரிகார சென்டர் இருக்கு இல்லையா ஆதேஷ், அந்த பரிகார மையத்துல என்னென்ன வித நன்மைகள்லாம் பண்றீங்க? இல்ல, பரிகாரம்னாலே நல்ல விதமா தான் பண்றோம். இன்னைக்கு கூட ஒரு 4 பிரீஸ்ட் வந்து ஒர்க் பண்றாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எங்களுக்கும் சொல்லுங்க சார். அதாவது எங்க பரிகார மையத்துக்கும் மத்தவங்களுக்கும் ஒரு பேசிக் வித்தியாசம். எங்க பரிகார மையத்துல வந்தீங்கன்னா பேசிக்காவே உங்களுக்குன்னு தனியா ஒரு ஷீட் வந்து போடுவோம். அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேமரா போக்கஸ் பண்ணுங்க, கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா கிளியரா தெரியும். இந்த மாதிரி ஷீட் போட்டு அதுல உங்களுடைய பேரு நட்சத்திரம் எழுதி அதுல உங்களுக்கான சங்கல்பத்தை எழுதிப்போம். இது வந்து சில நாள் 90 நாள் பூஜை, 120 நாள் பூஜை, 150 நாள் பூஜை, 1 இயர் பூஜை, இதெல்லாம் இருக்கு. இதை வந்து பண்ணுவோம். இது வந்து நிறைய பரிகார சென்டர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கிடையாது. அதே மாதிரி டெய்லி மெசேஜ் வந்து நாங்க வந்து அனுப்புவோம். இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க எங்க கிட்ட பரிகாரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா டெய்லி மெசேஜ் வந்து வரும். அதே மாதிரி நீங்க பரிகார மையத்துல ஒரு 10 டேஸ் 20 டேஸா பணம் கொடுத்தா போதும். நீங்க ஃபுல்லா கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி இப்ப வேலை கிடைச்சிட்டு குழந்தை பிறந்துட்டுன்னா அப்பவே நீங்க பரிகாரம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், உங்க ஏம் வந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா. அதே மாதிரி எங்க பிரீஸ்டுங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு
ஃபைல் மாதிரி கொடுத்துருப்போம், நோட் புக் மாதிரி கொடுத்துருப்போம். அந்த பரிகாரத்தோட அவங்களுடைய பேர் எழுதி அவங்க டெய்லி பரிகாரம் பண்ணாங்களா இல்லையான்னு அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர் மாதிரி மார்க் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் ரொம்ப கேர் எடுத்து தான் பரிகாரம் பண்ணுறோம். ஏதோ ஒரு வாட்டி தான் வந்து பண்ணுங்க, ஒரேடியா 50,000 ரூபாய் 60,000 ரூபாய் கொடுங்கலாம் நாங்கள் பண்ணுறதே கிடையாது. நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் தான் ரொம்ப லீஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் இன் பரிகாரம். நாங்கள் பர் டே பூஜையே பிட்வீன் 300 to 600 தான் நிறைய பேருக்கு நாங்கள் பூஜை பண்ணி தரோம். இதெல்லாம் நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன், ஏன்னா எனக்கு எந்த பயமும் கிடையாது. அதே மாதிரி நாங்கள் பரிகாரத்தில் வந்து ஃபாலோ அப் பண்ணுவோம். நீங்கள் வந்து எங்களை வந்து டவுட் கேட்டுக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு மேட்சிங் கொடுக்குறாங்க, அவங்க நாங்கள் வந்து பண்ணி தருவோம். இது மாதிரி அவங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட்டாக இருப்போம். இப்போ இன்னி கூட ஒரு அம்மா ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க. அதே மாதிரி பரிகாரம் நீங்கள் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் பண்ணலாம். அமெரிக்காவில் இருந்தால் பண்ணலாம், நியூசிலாண்டில் பண்ணலாம், கனடாவில் பண்ணலாம். இது ஏற்கனவே நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபோன்லேயே சங்கல்பம் எடுத்துக்கலாம், ஸ்கைப்லேயே நீங்கள் பூஜை பண்ணுறதை பார்க்கலாம், ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் அனுப்பிச்சிடுவோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு சத்ரு சம்ஹார ஹோமம் வந்து டியூஸ்டே சாட்டர்டே பண்ணுறோம். இப்போ வரத்துக்கு முன்னாடி பாலு மாமா ஃபோன் பண்ண மாதிரி எவ்வளோ பேர் அனுப்புறது, நான் சொன்னேன் 6 பேர் வேணும், நீங்கள் 2 பேர் வாங்க, நாங்கள் ஏற்கனவே 3 பேர் சொல்லிட்டோம் அப்படின்ட்டு. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ கிளைண்ட் வர முடியலன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் அப்போ ஹோமம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே ஸ்கைப்பு வாட்ஸ்அப்பில் வந்து போயிடும். இதெல்லாம் வெரி வெரி யூனிக் அச்சீவ்மெண்ட். காரணம் என்னன்னா எனக்கு அஸ்ட்ராலஜியும் தெரியும், வைதிகமும் தெரியும், டெக்னாலஜியும் தெரியும். ஸோ இது 3 கம்பைன் ஆகும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து பயங்கர ரிசல்ட் கிடைக்கும். சரி, இப்போ ஹாரோஸ்கோப் பாக்குறீங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நாகதோஷமோ இல்ல இந்த மாதிரி சர்பதோஷங்கள் ஏற்படுது, அப்ப பரிகாரம் செய்யணும்னாக்கா இது பிஃபோர் ஏதாவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமா இல்ல அப்டேட்க்கு நீங்க பண்ணணும்னாக்கா இல்ல, நீங்க பணம் கட்டின அப்புறம் நல்ல நாள் பார்த்து நாங்க பரிகாரம் ஆரம்பிப்போம். அதே மாதிரி இப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும், ஆமா நாங்க இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்ல எல்லாம் கையெழுத்தெல்லாம் வாங்கிப்போம் இந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு. இந்த விஷயத்துக்காக நம்ம இந்த பரிகாரம் பண்றோம்ன்றத நோட்ஸ் எடுத்துருவீங்க? ஆமா ஆமா ஆமா, எல்லாமே நோட்ஸ் இருக்கும், ஃபாலோ அப் இருக்கும், டிஸ்கஷன் இருக்கும், வீக்லி மந்த்லி டிஸ்கஷன் இருக்கும். வீக்லி என் டேபிள்ல வந்து என்னென்ன பரிகாரம் எங்க மூவ் ஆச்சு, என்னென்ன ஃபீட்பேக் கொடுத்தாங்கன்னு இருக்கும், என்ன மாத்தி பண்ணணும்னு இருக்கும். அதே மாதிரி மந்த்லி டிஸ்கஷன் இருக்கும், எல்லாமே இருக்குமே. எல்லா டேட்டா பேஸ் நீங்க ஆமா டேட்டா பேஸ்லாம் மெயின்டைன், அதெல்லாம் டேட்டா பேஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ற அஸ்ட்ராலஜிலாம் இந்தியாலயே கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப ரேர். பரிகாரத்துல இதுதான் ரொம்ப ரேர் இது. அதே மாதிரி எங்களுக்கு நிறைய பேர் கொடுப்பாங்க. we are just overfilling. அதே மாதிரி இப்ப ப்ரெடிக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து எழுதி கொடுப்போம். எல்லா ப்ரெடிக்ஷனும் வந்து கட்டம் போட்டு நாங்க எழுதி கொடுப்போம். நீங்க கண்டிப்பா எங்க கிட்ட டைரக்டா பேசலாம். நீங்க வந்து பாருங்க, இந்த மாதிரி நாங்க எழுதியே கொடுப்போம். இந்த மாதிரி இப்போ கட்டம் போட்டு ஹாரோஸ்கோப் போட்டு எழுதி கொடுப்போம். அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து சார்ஜ் வந்து வெறும் 500 rupees தான். நீங்கள் ஆன்லைனில் எடுத்துக்கலாம், ஆஃப்லைனில் எடுத்துக்கலாம், நேராக வரலாம், ஃபோனில் எடுத்துக்கலாம், ½ an hour ஃபோனில் பேசலாம், நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் பண்ணலாம். நிறைய பேர் வந்து ஃபோனில் பேசி வச்சுட்டு எனக்கு இந்த டவுட் இருக்கு திருப்பி சொல்லுவீங்களான்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸ்கைப்லேயே அவங்களுக்கான ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லிடுறீங்க? ஆமாம் ஆமாம், ஸ்கைப் மட்டும் இல்லை, நிறைய வில்லேஜ் பீப்புளுக்கு வந்து ஸ்கைப் இருக்காது, அவங்க போன்லயும் சொல்லுவோம். ஸ்கைப் இருந்தா ஸ்கைப் சொல்லுவோம், வீடியோ காலிங், வாட்ஸ்அப் வீடியோ காலிங் சொல்லுவோம். சோ அவங்க எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எங்க இதுல இருந்து வந்து அக்னாலேஜ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி போன் பண்ணி காத்தாலேயே சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி சார் வந்து பேச போறாருன்னு. மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு 24 to 48 hours வந்து நாங்க வந்து ரீடிங் வந்து முடிச்சிடுவோம். ரீடிங்கை எழுதி அனுப்புவோம். யாராருக்கெல்லாம் வாட்ஸ்அப் இல்லையோ அவங்களுக்கு கொரியர் வழியா அனுப்பிச்சிடுவோம், இல்ல SMS வழியா அனுப்பிச்சிடுவோம். எல்லாமே எழுதி தான் கொடுப்போம். இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர். அதே மாதிரி பாஸ்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் பேசுவோம். உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் நாங்க வாங்கணும் இல்ல உங்களை வந்து சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறோம், இதனுடைய அப்பாயின்மெண்ட் டீடைல்ஸ் கொடுங்க சார். ஒண்ணு இல்ல, ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட், அவ்வளவுதான். ஃப்ரீயா இருந்தா பார்க்க போறோம். இந்த வெத்தலை பாக்கு பணம் எடுத்துனுவாங்க, 10 நாள் கழிச்சு கூப்பிடுங்க, 20 நாள் கழிச்சு, அந்த பந்தாவே கிடையாது. வாங்க, ஃப்ரீயா இருந்தா பாக்குறேன், அவ்வளவுதான். இதுல என்ன இருக்குது? இப்போ டாக்டரா இருந்தா டாக்டர் ஃப்ரீயா ஒரு சில நாள் இருப்பார், ஒரு சில நாள் பிஸியா இருப்பார், அவ்வளவுதான். இதனே 8 நாளா பிஸியா இருக்கு. எனக்கு எந்த டிராமா போடுறது பிடிக்காது, சினிமா போடுறதெல்லாம் பிடிக்காது எங்களுக்கு. ஐ எம் நாட் அட் ஆல் இன்ட்ரெஸ்டட். நான் 20 வருஷமா அந்த தொழிலை பண்ணியிருக்கேன். இதை வச்சுதான் சாப்பிட்றேன், இதை வச்சுதான் வீடு கட்டியிருக்கேன், எல்லாமே இருக்கேன். அதனால எனக்கு அந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஓகே சார், இந்த நாடி ஜோதிடம் இதை பத்தி சொல்லுங்க சார். இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து நாடி நிறைய பேர் வந்து என்ன யோசிச்சிருக்காங்கன்னா, அவங்க வந்து இப்ப நாடின்றது ஓலைச்சுவடி தான், அதை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி எழுதின புக்கு, அதோட டெக்னிக். இது கேன்ராவ்னு சொல்லிட்டு டெல்லியில பாரதிய வித்யா பவன்ல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து தமிழ் புக்கு. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஆங்கில புக்கு. இந்த மாதிரி வந்து தமிழ் புக்கு வந்து நான் எழுதியிருக்கேன். இது வந்து மேட்சிங் பத்தி எழுதியிருக்கேன். அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு புக்கு. இதுவும் ஒரு நாடி ஜோசியம் பத்தி தமிழ்ல எழுதின புக்கு. அதே மாதிரி உலகவியல் ஜோதிடத்துக்கு என் புக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கு. அதனால இந்த மாதிரி நீங்க வரலாம். இன்னொன்னு நான் தயவு செய்து சொல்றேன், மேட்சிங் பண்ணும்போது ஒரு விஷயத்த நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய அஸ்ட்ராலஜருக்கு மேட்ச் பண்றது பயம்.
உங்கள் லோக்கல் அஸ்ட்ராலஜர்கிட்ட எடுத்துன்னு போனீங்கன்னா, இப்போ உதாரணம் காஞ்சிபுரம், மதுரை, அவங்க நார்மலாக இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இல்லைனாலும் நீங்கள் பைசா கொடுக்கணும், இருக்குன்னாலும் பைசா கொடுக்கணும். யாரும் உங்களை டிசிஷன் எடுக்க விட மாட்டாங்க. அதனால் போஸ்ட்போன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நீங்கள் எங்கிட்ட தான் வரணுன்ற அவசியமே கிடையாது. அஸ்ட்ராலஜர் புக் எழுதியிருக்கானா, ரெப்புடேஷன் இருக்கா, எவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸு, அவங்க வந்து சொல்கிறது இப்போ ஃபாலோ பண்ண முடியுமா, நீங்கள் டவுட் இருந்தால் கேட்க முடியுமா, உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லது நடக்குதா, இந்த மாதிரி க்ரைட்டீரியாவை வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அஸ்ட்ராலஜி வந்து சித்தி ஆகும். அதே மாதிரி நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன், நிறையா பேருக்கு அஸ்ட்ராலஜி தெரியும். இப்போ நிறையா மினிஸ்டர்ஸுக்கு தெரியும், நிறையா அரசியல்வாதிக்கு தெரியும், நிறையா சினிமா ஆட்களுக்கு தெரியும். சும்மா வெளியில் சொல்லிப்பாங்க. அதாவது ஒரு பெரிய அரசியல் பத்திரிக்கை இருக்க, குரு பேரில் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவருக்கே நல்லா அஸ்ட்ராலஜி தெரியும். இப்போ கூட ஏதாவது கான்ட்ரவர்சியில் மாட்டிக்கிட்டாரு. அதனால் எல்லாருமே அஸ்ட்ராலஜியை நம்புவாங்க. சும்மா வெளியில் சொல்லிக்கிறது, அதாவது வடிவேல் சொன்ன சும்மா அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது. அதாவது என்ன பண்ணுறதுன்னா, அஸ்ட்ராலஜியை நம்புறதுல அது எல்லாருக்கும் தெரியும். இன்ஃபேக்ட் நிறைய கிளைண்ட் என்கிட்ட பேசும்போதே அவன் அந்த சாஸ்திரம் இந்த சாஸ்திரம்லாம் படிச்சுட்டு வருவான். அதனால ஏமாந்து போகாதீங்க. நிறைய கட்சிகள் ஆளுங்க நிறைய பேரை பார்த்துட்டேன். நிறைய பேர் ஆரோஸ்கோப் மேல அதீத நம்பிக்கை உள்ளவங்களா இருப்பாங்க. ஓகே சார், இப்ப திருமணம் பொருத்தம் பாக்குறீங்க. இப்ப இந்த பொருத்தங்கள் வந்து சில வகையான பொருத்தம் இருக்கும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு அந்த மேட்சிங் செட் மேரேஜுக்கே போறாங்க. எந்தவித பொருத்தங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது சார்? நாங்க அதெல்லாம் பாக்குறது இல்லைங்க. டைரக்டா ஆரோஸ்கோப் எடுத்து வச்சுமோ, அந்த 10 ஆங்கிள் இருந்து செக் பண்ணுவோம். அவனுக்கு குழந்தை பாக்கியம் இருக்கா, அவனுக்கு வேலை போவானா, ஒழுங்கா சம்பளம் பண்ணுவானா, நல்லா பேசுவானா, அவ்வளவுதான். இப்போ உதாரணத்துக்கு 10 பொருத்தத்துல எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என் கசினுக்கு வந்து ருஜு இல்லாம தான் பண்ணாங்க. அவன் நல்லா தான் இருக்கான். அவன் கிட்டத்தட்ட 25 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி நானே வந்து மூலா நட்சத்திரத்துக்கு எல்லாம் பண்ணிருக்கேன், நல்லா தான் இருக்கு. நானே ஜேஷ்டா, என் மூத்த மைத்துனர்லாம் சூப்பர் டூப்பரா இருக்காரு. அதனால இந்த மாதிரி வந்து நட்சத்திரத்தை பொருத்தம் பார்த்து ஏமாந்து போகாதீங்க. அது வந்து வேஸ்ட். அதெல்லாம் என்ன கேள்வி பதில் சொல்ல முடியும்? இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களை வந்து நான் கேள்வி கேட்கிறேன், நட்சத்திர பொருத்தம் குழந்தை பிறக்குமான்னு சொல்ல முடியுமா, வீடு கட்டுவான்னா சொல்ல முடியுமா? அல்டிமேட்டா ஆரோஸ்கோப் தான் வேலை செய்யும். அதனால இந்த மாதிரி வந்து சும்மா அதே மாதிரி ஒரே நிமிஷத்துல பார்த்து அப்படியே தூக்கி போட்டுறது அப்படின்லாம் வந்து நாட் அட் ஆல் பாசிபிளுங்க. ஒரு 10-15 நிமிஷம் ஆகும். உட்காந்து மெதுவாக தான் கால்குலேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி பரிகாரத்தில் வந்து ஏமாந்து போகாதீங்க. ஒரே ஒரு ஹோமத்தில் சரியா போயிடும், ஒரே ஒரு இதில் சரியா போயிடும்ன்றது நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். நீங்கள் வந்து ஒரு மண்டல பூஜை, 2 மண்டலம், 3 மண்டலம், 4 மண்டலம், 5 மண்டலம்னு இருக்கு. சிவியாரிட்டி ஆஃப் த ப்ராப்ளம் வர 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 நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ எப்படி வந்து இப்போ லூகோடர்மாவுக்கு போறீங்க, இப்போ சொரையாசிஸ் போறீங்க, ஒரே நாளில் மருந்து கொடுத்தா சரியா போயிடுமா? அதெல்லாம் நாட் பாசிபிள். அதனால நீங்க தொடர்ந்து பண்ணணும், ரிப்பீட்டேஷனா பண்ணணும். அப்பதான் வந்து பரிகாரம் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். அதனால யாரோ ஒரு வில்லேஜ் அஸ்ட்ராலஜர் சொல்றான், அவன் சொல்றான், இவன் சொல்றான், ஒரே நாளில் சரியா போயிடும், ஒரே ஒரு வாட்டி கோவில் இருந்தா சரியா போயிடும், அது மாதிரிலாம் ஏமாந்து போகாதீங்க. உங்க காசு தான், நீங்க தான் கஷ்டப்பட்டு தான் சம்பாதிக்கிறீங்க. என்கிட்ட வரணுன்றது வந்து நான் சொல்ல வரல. பார்த்து போங்க. இப்படி ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் கார்டியாக் ப்ராப்ளம், ஆமாமா சார் ஒரே ஒரு டேப்லெட் சாப்பிடுங்கன்னா சரியா போயிடுமா, ஒரே ஒரு அகல் ஏத்துனா சரியா போயிடுமா? இந்த மாதிரி ஒரு 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 எப்பேற்பட்ட சயின்ஸ் அது, அதை போய் பாழ்படுத்திட்டாங்க. அதனால நீங்க யார்கிட்ட போனீங்கனாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தொடர்ந்து பண்ணணும். ஒரு 5 மாசம் 6 மாசம் பண்ணாதான் ரிசல்ட் வரும். ஒரு 2-3 மண்டலம் பண்ணாதான் ரிசல்ட் வரும். நான் இப்ப உதாரணத்துக்கு அன்னைக்கு கூட இப்ப இன்ஸ்டன்ட் பரிகாரத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்றேன். அன்னைக்கு யாரோ ஆஃபீஸ்ல நிறைய பேர் வரல, ஒரே பால் வரல, ஒரே நான் சொன்ன சுதர்சனுக்கு வேலைக்கு ஏத்துன உடனே இம்மிடியா எல்லாம் செட் ஆயிடுது. அந்த மாதிரி வெரி ரேர் இன்சிடென்ட் தான். பட் ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கு. மேரேஜ், ஒர்க்கு, கேரியர், சைல்ட் பர்த்னா தொடர்ந்து பண்ணி தான் ஆகணும். அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? இப்ப நான் வந்து இப்ப வந்து எனக்கு வந்து வயிற்று வலி இருக்கு, டாக்டர்கிட்ட போனா என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க 6 மாசம் சாப்பிடுவாங்க, டயபிட்டிஸ்னா சாப்பிட தான் வைப்பான். அதனால ஒரு நாள்ல 11 நாள்ல சரி எப்படி சரி பண்ண முடியும்? நல்லா ஏமாத்துறாங்க. ஏங்க இப்படிலாம் ஃப்ராட் பண்ணி உங்களுக்கே நீங்க உங்க பைசா செலவு வச்சுக்கிறீங்க? இல்ல நிறைய படிக்காத அஸ்ட்ராலஜர், ஒரு வராத அஸ்ட்ராலஜர் தான் இப்படி பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி ப்ரோக்ராம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க நிறைய பேர் நல்லவங்க இருக்காங்க, அவங்கள பார்த்து போங்க. எங்க கிட்ட அவசியம் இல்லை, பார்த்து போங்க. இன்ஸ்டன்ட் பரிகாரம் சார், என்னென்ன விஷயத்துக்குள்ள அந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் பரிகாரம் யூஸ் பண்ணுவீங்க? இப்ப உதாரணத்துக்கு காரிய சித்தி ஆகணும், இப்ப உதாரணத்துக்கு இன்டர்வியூ போறீங்க, ஆமா சார், அது மாதிரி ஒரு சின்ன 2-3 விஷயத்துக்கு இன்ஸ்டன்ட் பரிகாரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எங்களுக்கும் நீங்க சொல்லுவீங்களா? இன்ஸ்டன்ட் பரிகாரம் சொல்லலாமே. இப்ப யாரோ வந்து கேட்டாங்க, சார் எனக்கு பணமே வரல என்ன பண்றது? நான் சொன்னேன் 108 விளக்கு 3 வாட்டி ஏத்துப்பா, மகாலட்சுமிக்கு பணம் வரும்னு. ஏத்தனா 108 மகாலட்சுமிக்கு, அன்னைக்கு மறுநாள் சாயங்காலத்துக்கே பணம் வந்துச்சு.
ரொம்ப ரேர் இன்சிடென்ட் இன்ஸ்டன்ட் பரிகாரம். ஓகே சார், இந்த பொது பரிகாரம் பற்றி உங்களுடைய பார்வை என்ன சார்? உங்களுடைய கருத்து என்னன்னு சொல்றீங்க? பொதுவாக எல்லாருமே ஒரு செய்யக்கூடிய பரிகாரம் எல்லாருமே செய்வாங்க, அது இவங்களுக்குன்னு தனிப்பட்டதெல்லாம் கிடையாது, காமனா செய்யக்கூடிய. தெரியலீங்க, நான் வந்து கார்டியாக் சர்ஜன் மாதிரி, நான் வந்து நெஃப்ராலஜிஸ்ட் மாதிரி, நான் வந்து இப்ப வந்து ஹெமட்டாலஜிஸ்ட் மாதிரி, நான் வந்து படிச்சிருக்கேன், நிறைய தெரிஞ்சிருக்கேன். பொதுவாலாம் என்னால பேச முடியாது. பொதுவா எல்லாம் இப்படி பொதுவா பரிகாரம் பொதுவா இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம்ல 7 நாட்டு சனி 8 நாட்டு சனி அந்த தோஷம் இந்த தோஷம் அதெல்லாம் பேசவே மாட்டோம். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து அவன் இண்டிவிஜுவலைஸ் ஹாரோஸ்கோப். ஃபர்ஸ்ட் கோச்சாரத்துல லக்னத்துல இருந்து தான் வேலை செய்யும், ராசியில இருந்து வேலையே செய்யாது. நீங்க வந்து நாடி ஜோசியத்தை ஃபுல்லா ரிசர்ச் பண்ணீங்கனாலே லக்னத்துல இருந்தா வேலை செய்யும். அது எவ்வளவு அஸ்ட்ராலஜர் ஒத்துப்பாங்க, எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும் தெரியாது. அதனால அந்த மாதிரி தேவையில்லாத கான்ட்ரவர்சி எல்லாம் இன்வால்வ் வாங்க பண்ணி கொடுப்போம், அவ்வளவுதான். டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா வந்து பொதுவா ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்றதா என்ன சொல்லுவான், ஜிம்முக்கு போயிட்டு வாங்குவான். அந்த மாதிரி அதுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷாலிட்டி படிச்சிருக்கணும், தெரிஞ்சிருக்கணும். ரொம்ப அஸ்ட்ராலஜின்றதே ஒரு பெரிய வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். அதனால இது தெரியாதவங்க கிட்ட ரொம்ப காம்பினேஷன்லாம் பேசவே தேவையில்லை. உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் என்ன சொல்யூஷன், அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. எத்தனை நாளைக்குள்ள முடியுங்க சார் இந்த மாதிரி பண்ற பரிகாரங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குமே? இப்ப டாக்டர் கேட்டீங்கன்னா ஜாண்டிஸ் எவ்வளவு நாள்ல போகணும்னா சிவியரிட்டி ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் மாதிரி தான். சில பேருக்கு 90 நாள், சில பேருக்கு 150 நாள், சில பேருக்கு வருஷம் கணக்கா பண்ணோம், சில பேருக்கு 2-3 வருஷம் பண்ணோம். இது வந்து ஒருத்தருடைய இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ப்ராப்ளத்தை பொறுத்து தான் இருக்கு. இதெல்லாம் எங்கிட்டலாம் ஒண்ணும் இல்லை. நீங்க சீக்கிரமா சரியா போயிடுனா நான் தான் 10 நாள் 20 நாள் தானே வாங்குறேன், நான் ஒன்னும் ஃபுல்லா வாங்கலையே, நான் ஒன்னும் பயப்படவே இல்லையா. அதனால ஒருத்தர் சிவியரிட்டி ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷனை பொறுத்து தான் இருக்கு. சார் இந்த நாடி ஜோதிடம் பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். நாடி ஜோசியம் பத்தி என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றது, நாடியில வந்து நம்ம நிறைய ரிஷிங்க எல்லாம் டெக்னிக் எழுதிருக்காங்க, அந்த ஓலைச்சுவடியில வச்சிருக்காங்க. அந்த வள்ளுவர் குலத்துல மக்கடிச்சு சொல்லுவாங்க. நான் மக்கடிச்சு சொன்னதை நான் டெக்னிக்கா வடிச்சு எழுதிருக்கேன், அவ்வளவுதான். இது வந்து ஓலைச்சுவடி இல்லாமலும் பார்க்கலாம், அவ்வளவுதான். இது ஒன்றும் பெரிய விஷயத்துக்குலாம் நம்ம இந்த நாடி ஜோதிடத்தினுடைய பலன்கள் நமக்கு பிரதிபலிக்கும் சார். அஸ்ட்ராலஜின்றது வந்து உங்களுக்கு நிறைய டெக்னிக் இருக்கு. பராசுரர் இருக்கு, ஜெமினி இருக்கு, ஜாமக்கோள் இருக்கு. இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து பிரஸ்ன மார்க்கத்துல இருக்கு, கேரளா டைப் இருக்கு, தஜிகா டைப் இருக்கு. அந்த மாதிரி அந்தந்த அஸ்ட்ராலஜி அவனுடைய கை தேர்ச்சியை பொறுத்து தான் இருக்கு. அவங்க விளையாடுற விளையாட்டை கை தேர்ச்சி பொறுத்து தான் இருக்கே தவிர எல்லா அஸ்ட்ராலஜியும் வேலை செய்யும். சார் இந்த 2018 பத்தி சொல்லுங்க சார். அதான் ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங் உலகவியல் ஜோதிடம் ரீதியாக பொதுவாக ஒரு இதுவா சொன்னீங்க. ஆமா, பின்ன எப்படி சொல்ல வேணும். இப்ப எல்லாருக்குமே மக்களுடைய நம்மளுடைய நலனுக்காகவும் வேற என்ன விதங்கள்லாம் நல்லா இருக்கும் சார்? இப்ப பொருளாதார ரீதியாக நல்லா இருக்கு. ஆமா, பொருளாதார ரீதியா தான் நல்லா இருக்கு போதும், அவ்வளவுதான். ஒவ்வொருத்தருமே மனசுல பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் சனி பெயர்ச்சி நடந்திருக்கு, அதை முன்னிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மகர ராசிக்காரர்களா 7 சனி ஆரம்பிக்குது. இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ஒரு பயம் சந்தேகம் ஒவ்வொருத்தருக்குமே இருக்கு சார். அவங்களுடைய பயத்துல போக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக இது அமையட்டும் சார். நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த 7 நாட்டு சனி 8 நாட்டு சனி எல்லாம் பண்றது இல்ல. காரணம் என்ன, கோச்சாரம் வந்து நாங்க 5 ஆங்கிள் பார்ப்போம். நாங்க வந்து புக்தியில இருந்து பார்ப்போம், தசால இருந்து பார்ப்போம், லக்னத்துல இருந்து பார்ப்போம், அதே மாதிரி சில டைம் பிரத்யந்தர தசையில இருந்து பார்ப்போம். ஸோ அதனால உங்களுடைய தசா புக்தி லக்னத்தை பொறுத்து தான் இதோட இம்பாக்ட் இருக்க ஒழிய இந்த அஷ்டவர்க்கத்துல இப்ப பாயிண்ட் பரல் வந்து அதிகமா இருக்கு, ஷட்பலத்துல வந்து பரல் அதிகமா இருக்குன்னா 7 நாட்டு சனியோட இம்பாக்ட் காட்டவே காட்டாது. அதனால அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஹைலி பர்சனலைஸ்ட். அது எப்படி ஜென்ரலா சொல்ல முடியும் எனக்கு தெரியல. சும்மா ஏதாவது ஓட்டுறதுக்கு ஏதாவது சொல்ல வேண்டியது. நானும் வந்து படம் எடுக்கிறேன்னு வந்து என்னால படம் எல்லாம் எடுக்க முடியாது. நீங்க அது இஷ்டம்னா வாங்க, இல்லைனால கூட எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. இந்த மாதிரி வந்து பொதுவா பலன் சொல்லி அஸ்ட்ராலஜியை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன், இப்ப ஒருத்தர் வந்து 7.5 வருஷம் இருக்காரு, 7.5 வருஷமா கஷ்டப்படுவாரு, அது மேல கீழே தூக்கியே போடாதா, அதுக்கு பரிகாரம் இல்லவே இல்லையா? பரிகாரம் இருக்கும் பொழுது அதை பத்தி பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே சார். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது எங்க பார்த்தாலும் பாத்தீங்கன்னா தினசரி பலன் பாக்குறது, இல்லனாக்கா இந்த கோச்சார ரீதியாக பலன் பாக்குறது, 7.5 சனினா 7.5 வருஷமும் நம்ம துன்பப்படுவோம் போல இருக்கு. எந்த ஒரு முயற்சியும் செய்யாம அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு சில தடைகளை ஏற்படுத்தி வாழ்க்கையில வந்து முன்னேறதுக்கு அந்த 7.5 வருஷத்தை வந்து ஒதுக்கிடுறாங்க சார். இந்த மாதிரியும் நிறைய பேர். இல்லம்மா, இப்ப எனக்கு வந்து இப்ப இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஒரு ஆள் வந்து இது நிஜமா நடந்த எக்ஸாம்பிள். அவர் வந்து பெரிய பில்டர். அவர்கிட்ட பேசிட்டே இருந்தேன். அவர் என்ன சொன்னாரு, நான் 8, 17, 26 தேதி எல்லாம் எதுவுமே பண்றது இல்ல அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து சொன்னார். நான் சொன்னேன் ஏங்க அப்படின்னா, இல்ல சார் எனக்கு சனிக்கிழமை உத்தே வராது, ஒரே ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கும் அது இதுன்னாரு. ஓ அப்படியா அப்படின்ட்டு அவர் என்ன சொன்ன, இரும்பு அகல்ல இந்த மெட்டாலிக் பால்ஸ் போட்டு சனிக்கு ஏத்த சொன்னேன்.
அவர் ஏத்திக்கிட்டே வந்தார். ஒரு கிட்டத்தட்ட 6 மாசம் 8 மாசம் ஏத்திட்டே வந்தார். சரிங்க சார். அவருக்கு வந்து சாட்டர்டே அவ்வளவு லக்கி ஆயிடுச்சு. அவர் என்ன என்கிட்ட சொன்னாருன்னா, ஒரு வாட்டி 22 லட்சம் ரூபாய் அவருக்கு வந்திருக்கு. அவர் வந்ததே அவருக்கு தெரியாம அவர் அந்த ஏதோ சேஃப்ல போட்டாரு. அவர் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாள் ஓபன் பண்ணி பார்த்தபோது இந்த 22 lakhs இருந்திருக்கு. அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு ஃபைன் எக்ஸாம்பிள். அதனால நாங்க வந்து இப்ப ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். எது ப்ராப்ளமோ, ஆயில்ய தோஷமா பரிகாரம் இருக்கு, மூலா நட்சத்திரமா பரிகாரம் இருக்கு, இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஜேஷ்டாவா பரிகாரம் இருக்கு, சர்ப்பசாந்தியா பரிகாரம் இருக்கு, திலஹோமமா பண்ணி கொடுப்போம். எந்த பரிகாரமும் பண்ணி கொடுப்போம். தெர் இஸ் நோ ஹோல்டிங். இப்ப யாரோ ஒருத்தர் கோர்ட் கேஸ் வந்தாரு, அவருக்கு பண்ணோம், அவர் வந்து சக்சஸ் ஆயிட்டாரு. அதனால எதா இருந்தாலும் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு அம்மா வந்தாங்க, அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நாங்க ஒரு பெரிய பிசினஸ் மேன் சார், எங்களுடைய டாக்டர் வந்து பிரேக்கேஜ் மாதிரி இருக்கு, அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? ஆமா அப்படின்னும். அதுக்கு அவங்க பரிகாரம் கொடுக்கறது ரெடியா இருக்காங்க. ஸோ உங்களுடைய ப்ராப்ளம் ஏதோ அது பரிகாரத்தை பொறுத்து இருக்கு. கண்டிப்பா சார். ரொம்ப யதார்த்தமாக மக்களோட மக்களாக இணைஞ்சி அவங்களுக்கு புரியுற வகையில பலவிதமான உங்களுக்கு கருத்துக்களை வழங்கி இருக்கீங்க. மிக்க நன்றி சார். நன்றி. நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் நான் வெற்றி பெற்ற மாதிரி, நீங்கள் வெற்றி பெற்றால் ஜோதிடம் வெற்றி பெற்ற மாதிரி. அதனால நீங்க நம்புறது வந்து நம்ம ரிஷி ட்ரெடிஷன் ஆளுங்களை நம்புங்க. உங்க ஜோதிடம் உங்க வாழ்க்கையில நல்லா பயன்படுத்தட்டும். தேங்க்யூ சோ மச். நேர்களே, பரிகார ஜோதிடர் திரு குருகிருஷ்ணன் சாருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் நான் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. 8300874395. இன்னொரு செல் நம்பர் 9080737520. சாருடைய அட்ரஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நம்பர் 5 வேதமால் அவென்யூ, ஏஆர் ரஹ்மான் ஸ்டுடியோ பேக் சைடு, ஜெயம் ரவி இருக்காரு இல்லையா, அவருடைய வீட்டுக்கு பக்கத்துல தான் சாருடைய ஆபீஸ் இருக்கு. இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஒரு அட்ரஸ்னே நான் நினைக்கிறேன். மீண்டும் வரும் டயல் சங்கர நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.